반갑습니다. 잘 오셨습니다. 형제교회 유배예배 나오신 모든 분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 특별히 형제교회 처음으로 나오셔서 예배 드리신 분들 더욱더 환영하고 주님의 이름으로 축복합니다. 예배 드리시고 바로 가지 마시고 라비에 가시면은 안내 데스크가 있습니다. 안내 데스크 가셔서 새가족 안내받고 가시면 좋겠습니다. 온라인으로 함께 하신 분들 동일한 마음으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로도 계속해서 새가족 등록하실 수가 있습니다. 등록해 주시면은 새가족팀에서 연락드리고 자세하게 안내해 드리겠습니다. 오늘 우리가 드리는 예배, 변함없이 우리를 사랑하는 주님께 변함없는 우리의 또 사랑을 드리는 그런 귀한 예배 되기를 함께 소망합니다. 그렇게 함께 소망하면서 형제계 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 먼저 알려드릴 소식은 이제 여름을 지나면서 많은 사역들이 시작이 됩니다. 그 사역의 첫 장으로 양육 강좌가 매주 목요일 9월부터 시작이 됩니다. 정정인 목사님이 예배하는 삶이라는 그 주제로 7시 반에 매주 목요일날 진행이 됩니다. 이번 양육 강좌는 온라인으로도 등록해 주실 수가 있습니다. 동참하실 수가 있습니다. 여러분들 많은 참여 부탁드리겠습니다. 전도 폭발 35기가 시작이 됩니다. 9월 2일부터 12주 동안 진행이 되는데요. 여러분들 복음을 제대로 알고 싶으십니까? 또 복음대로 살고 싶으십니까? 또 복음을 나누고 싶으십니까? 그 모든 것이 필요하시다라고 생각하면 전도폭발에 등록해 주시고 함께 해주시면 되겠습니다. 여러분들 모두를 초대합니다. 많은 분들 동참해 주셔서 복음을 살아가는 여러분 되시기를 바라겠습니다. HCI 가을학교가 개강이 됩니다. 9월 14일부터 개강이 되는데요. 50세 이상이면 누구나 참여하실 수가 있습니다. 많은 강좌가 있고요, 또 풍성한 교재가 있습니다. 여러분들 많이 동참해 주셔서 풍성한 교재, 또 풍성한 나눔, 또 풍성한 배움 함께 누리시기를 바라겠습니다. 1:1 양육자 반이 47기가 시작이 됩니다. 9월 12일부터 시작이 되는데요. 동반자를 하신 분은 꼭 등록해 주셔서 1:1 제자를 세우는데 여러분들 참여해 주시고 함께 해 주시기를 바라겠습니다. 마지막 광고는 찬양 예배에 관한 광고가 되겠는데요. 오늘 이 자리에서 2시에 찬양 예배가 진행이 됩니다. 하나님을 뜨겁게 찬양하고 하나님만을 바라보는 찬양 예배 그 시간에 여러분들 모두를 초대합니다. 많은 분들 동참해 주셔서 하나님을 높이는 일을 함께 하셨으면 좋겠습니다. 나머지 광고는 웹사이트와 주보를 참고해 주시기를 바라겠습니다. 이제 자리에서 다 일어나셔서 저희가 마음을 모아서 함께 주님께 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님, 이 시간 주님만을 바라보며 나아갑니다. 우리의 분주한 마음이 있습니다. 우리를 방해하는 다른 많은 생각들이 있습니다. 그 모든 것 내려놓고 주님만을 바라보며 주님만을 경배하기 위해 함께 나아갑니다. 오늘 우리가 드리는 이 예배 처음부터 끝까지 주님께서 주관하시며 이끄시며 또한 주님께서 홀로 영광받아 주옵소서. 이분의 말씀 우리 주 예수 그리스도의 영광된 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올리시겠습니다. 주 안에서 기뻐해, 주 안에서 기뻐해, 주 안에서 기뻐해, 주님 주신 기쁨으로 기뻐하리.
안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 기뻐 춤을 추며 기뻐 춤을 추며 그를
충성하십니다. 아멘, 아멘. 생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같은지 큰 풍파로 무섭고 나의 영혼은 늘 편하다. 내 영혼 평안해, 평안해. 십자가 비로
내 영혼 평안해 내 영혼 평안해 내 영혼 함께 자리에 앉으셔서 하나님께 기도하겠습니다. Glory to be God the highest. Thank you for the grace that you have found in you. We have gathered here today in the promise that we 2 or 3 gather together in your name, you are with us. We have gathered to worship and praise you. May you bless our fellowship. May we feel your presence this morning. Bring us the abundance of your blessing until our cup overflows. Father, as we come before you, we humble ourselves in your presence. Your words tell us in James 4:10, humble yourself before the Lord, and he will lift you up. We acknowledge that without you, we can't do nothing. You are the vine and we are the branches. We need you to fill us with the spiritual life that can only come from you. Help us to always remember our complete dependence on you. Forgive us for the times when we have tried to do things in our own strength and wisdom without seeking your guidance. We confess the pride has often taken root in our hearts, causing us to forget that everything that we have comes from you alone. We ask for your help in humbling ourselves before one another. Help us to put aside any personal agenda or egos and to work together in unity for the greater work of the purpose of your kingdom. For you tell us that we are a mist that appears for a second and disappears. But your ways are everlasting, Lord. We try so hard to live the life you have planned for us, but we fall and stumble over and over and again. But it is your grace and mercy that overflows with your love and acceptance. We can't thank you enough, Lord. Thank you, thank you, thank you. Use us to be a church to minister to people around us. Let us not be a church just within these walls, but to be the salt and the light and live the life as an I am. Lord, we pray for the Mission On campaign as we go through our church, as we align with a vision to globalize and mobilize missionaries within us. We also lift up our current missionaries. Thank you, God, for guiding their feet into the way of peace. Thank you, Lord, for your commitment and dedication. We thank you for your countless provision. Father, how excellent is your name in all the earth. You have set your glory above all the heavens. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Lord, you are such a faithful God. You are our rock, our deliverer, whom we trust. You are worthy to be praised. Righteous Father, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven through missionaries. By faith, we declare they understand the roles they play, bringing your plans in action. They have the mind of Christ. They hold the thoughts and purpose of your heart. We decree they hold fast the profession of their faith without wavering from your faithful ones. Lord, we trust in you that their minds are always on things that are true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Missionaries will constantly think about the things that are excellent and worthy of praise. They are the doers of words, not only hearers of only. Lord, we lift up our next generation of youth believers, including Sunlight and Coramdale next, and all the ministries that we have in our church. We pray the foundation of Jesus Christ with the basis of power and strength in their lives. If they drift away, Father, as they move on to the adulthood life or college, wherever they are, we pray in your good timing that will return back to you. Let us always trust in your timing, O Lord. Father, we also lift up the sick and the less fortunate.
May you be the everlasting comforter in times of trouble and help us to press forward when times are difficult. Help us to embrace challenge and change within us. We believe that you will have your way within us these difficult times. Father, we also lift up Pastor Lee Byung-chul from Korea as he preaches this Sunday morning. Work in and through him, speaking straight into our hearts with nothing less than the convicting, motivating, life-transforming power of the Holy Spirit. Help all of us, Lord, to be the only hearers of your word, but to be the doers of your word. In Jesus' name we pray, amen. 안녕하세요. 시애틀 형제교회 뉴웨이브 청년부 소속 김도현입니다. 지난 7월 30일 저를 비롯한 팀원 6명은 이스라엘과 사우디아라비아, 이라크와 시리아와 국경을 맞닿은 미지의 중동 국가 요르단으로 떠나게 됩니다. 명분은 현지에 계신 남재일 선교사님께서 진행하시는 시리아 난민 아이들의 축구 사역에 동참하는 비전 트립이었어요. 하지만 선교 준비랍시고 신나서 축구도 하고 캠핑도 가고 사리사욕 채우기에 바빴던 저와 제 팀원들과 여러 교회 사역으로 다소 지치셨던 목사님, 또 출발 하루 전까지 몇시 비행기인지 헷갈려했던 이 철없는 남성들, 아니 우리 사랑스러운 요르단 팀원들은 준비 자체가 영 사랑스러운 수준은 아니어 보였습니다. 우리 팀원들 대부분은 해외 선교 한 번을 안 가본 20대 초반의 초짜 선교사들이었거든요. 그렇지만 출발 전부터 저희는 매일 말씀으로 뭉치려고 노력했고, 그 걸음을 인도하시는 자는 여호와이시라는 잠언 말씀처럼 준비와 무관하게 결과적으로 제겐 가장 선교다운 선교로 남았다고 단언할 수 있습니다. 다른 선교 여행들처럼 너무 고생을 해서도 일정이 빡빡해서도 아니었습니다. 오히려 이번 요르단 선교는 여행과 선교 그 중간 어딘가로 착각할 정도로 굉장히 여유로웠습니다. 그러나 저희는 그 여유로움 속에서 너무나 깊은 어둠을 봤습니다. 요르단 인구의 92%는 무슬림으로 태어나고 무슬림으로 죽습니다. 집단 정신이 투철한 이 무슬림들은 일원 중 한 명이라도 크리스천 혹은 다른 종교로 개종하는 순간 그 집단의 변절자로 여겨버립니다. 그런 변절자에게는 집단적 소외와 험담은 물론 가족이 가족을 죽이는 명예살인까지 서슴지 않는 강한 어둠의 권세를 지니고 살죠. 하지만 그 어둠의 땅에서 빛이 피어나는 모습은 훨씬 더 강렬했습니다. 선교 셋째 날 방문했던 한 시리아 무슬림 가정의 인상이 잊혀지질 않습니다. 몸져 누워 계신 삼촌은 시리아 내전 중 두 다리를 모두 못 쓰게 되었고, 큰아들은 요르단에서 국적차별과 취업난에 허덕이고 있으며 겨우 17살 먹은 막내 아들은 결핵을 심하게 앓고 있는 중입니다. 그런데 울음만 가득해도 이상하지 않은 이곳에 신기하게도 웃음이 끊이질 않습니다. 알고 보니 복음이 전해져 있더라고요. 대화 중 이분들이 예수를 증언하고 예수 이야기를 꺼낼 때마다 그 눈에 흘러넘치는 사랑과 확신의 기쁨은 오직 살아계신 말씀만이 할 수 있는 것이었습니다. 인구 과반수가 크리스천이라는 미국에서는 단 한 번도 본 적이 없는 그런 아우라였어요. 이 가정의 어머니께서는 목숨 걸고 예수를 믿는 것으로도 모자라 목숨 걸고 성경을 숨기면서까지 자신의 무슬림 친구들에게 복음을 전하고 계셨습니다. 어찌 이런 진리를 당신 혼자만 알고 있겠냐면서요. 그 모습을 목격한 저에게 변화가 생기지 않을 수 없었습니다. 제 마음속에 영혼 구원과 제자 양육에 대한 대단한 희망이 밝게 자리 잡았습니다. 제가 깨달았던 건 빛은 일방적으로 한 방향만 골라서 비추지 않습니다. 피어오르는 순간 사방이 밝아지죠. 그때 그 과정을 통해서 저에게 또 저의 팀원들에게 동시에 임했던 하나님 말씀이 딱 그랬습니다. 하나님은 사랑이십니다. 또 하나님은 빛이십니다. 저는 결코 미국에서 씨를 준비해서 요르단에 뿌리러만 간 게 아니었습니다. 누군가 요르단에 뿌려놓은 씨가 그들에게 닿았고 그들이 갖고 있던 씨가 저에게도 다시 뿌려졌습니다. 출발할 때는 초짜 선교사였던 제가 진짜 선교사로 만들어져 다시 파송된 기분이었습니다. 요르단에서 봤던 빛의 임재 속에서 저는 제 21년 인생 중 손에 꼽히는 행복을 경험했다고 자부합니다. 그렇기에 저도 그들처럼 제게 주어진 이 미국 땅에서 살아계신 예수님의 빛으로 제자 삼으며 살겠다고 진심으로 다짐합니다. 감사합니다. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 연초에 우리가 선교 30일을 통해서 우리의 가슴을 다시 열방으로 라는 그런 구호를 제창했습니다. 그 구호가 계속해서 진행 중입니다.
방금 요르단에서 하나님께서 어떻게 역사하셨는가를 김도현 형제를 통해서 귀한 간증을 들었습니다. 지금 현재 한국에서 오픈 테이블 아웃리치가 진행 중이고요. 또한 오는 월요일까지 멕시코 미션 팀이 계속해서 사역을 진행 중입니다. 그리고 한 주 지나서 또 네팔 의료 선교팀이 파송되게 됩니다. 계속해서 여러분들의 따뜻한 관심과 기도 부탁드리겠습니다. 또 여러분들의 관심과 기도가 필요한 곳은 저희 선교 컨퍼런스입니다. 저희 파송한 선교사님들이 모두 오셔갖고 진행되는 선교 컨퍼런스가 이제 31일로 부쩍 저희 앞에 다가왔습니다. 여러분들의 많은 도움의 손길이 필요합니다. 주보를 보시게 되면은 QR 코드가 있습니다. 들어가셔서 많은 분들 지원해 주시고 동참해 주셔서 선교 컨퍼런스가 풍성하게 진행될 수 있도록 함께해 주시기를 바라겠습니다. 이제 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 받겠는데요. 오늘은 함께 합독을 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 사도행전 13장 21절에서 23절 저희가 천천히 함께 읽음으로써 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 받겠습니다. 제가 시작하면은 합독하시겠습니다. 시작. 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 아멘. 오늘 이 귀한 말씀 전해 주실 분은 이병철 목사님이십니다. 이병철 목사님께서는 춘천에서 주향교회를 담임 목사님으로 섬기고 계십니다. 또한 춘천에서 주빌리 또 춘천 지부를 섬기고 계십니다. 이병철 목사님과 사모님 지금 유럽에서 진행되었던 주빌리 서밋을 참석하시고 시애틀에 금요일날 오셨습니다. 금요일날 도착하시자마자 금요 성령 집회에서 말씀을 전해주시고 또 피곤한 몸이시지만 또 오늘 이 형제교회를 위해서 귀한 말씀 전해주시려 이 단에 쓰십니다. 이병철 목사님께서 오늘 내 마음에 맞는 사람이라는 제목으로 하나님 말씀 전하실 때 큰 은혜 받으시기를 바랍니다. 목사님 나오실 때 환영합니다. 박수 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 할렐루야. 네, 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 앞뒤 좌우로 한번 인사하겠습니다. 잘 나오셨습니다. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 잘 나오셨습니다. 네. 여전히 앞만 보고 계시는 분이 계시는데 좌우를 둘러보시면서 인사하는데 이렇게 한번 더 인사하겠습니다. 예수님 안에 당신의 빛나는 미래가 있습니다. 이렇게 한번 서로 축복하면서 한번 인사하겠습니다. 예수님 안에 당신의 빛나는 미래가 있습니다. 네. 베를린 서밋과 유럽 우리 종교개혁 탐방에 우리 권준 목사님 부부와 한 조가 돼가지고 아주 은혜로운 시간을 보내고 지난 금요일에 이 자리에 왔습니다. 저는 춘천에서 목회하고 있고요. 춘천을 기억하시는 분들이 많죠. 춘천은 낭만의 도시이기도 하고 어떤 분들은 닭갈비와 막국수만 기억하시더라고요. 닭갈비와 막국수도 있지만 춘천은요 영적인 도시입니다. 1972년도에 홀리시티 무브먼트가 시작된 도시고요. 우리나라가 6.25가 났을 때 인민군들이 3.1 작전을 핍니다. 서부전선인 고향 파주를 치고 서울을 점령한 다음에 그 다음에 이 중부전선을 쳐서 춘천을 치고 원주를 치고 수원을 쳐서 한강을 중심으로 해서 샌드위치로 우리 국군의 주력 부대를 섬멸하면 전쟁을 빨리 끝낸다라고 하는 그런 계획을 세웠는데 춘천에서 3.1을 여러분 막아냅니다. 그때 거기서 막아냈던 장군이 김종호 장군인데 이분이 크리스찬이었습니다.
유비무환의 자세로 3일 동안을 막아낼 때 우리 국군들이 후퇴할 수 있는 시간을 벌어주고 또 유엔군이 들어올 수 있는 시간을 벌어줘서 자유 대한민국을 지킨 전투였다. 그래서 낙동강 전투, 인천 상륙작전과 어울려서 춘천 대첩이라고 하는데 3대 전투에 들어갑니다. 그러니까 춘천에 거기서 잘 막아낸 그것이 얼마나 중요한지 몰라요. 그 막아낼 때 굉장한 피 흘림이 있었는데 그 피 흘림의 그 자리, 소양강 바로 옆에 리버사이드 처치, 저희 주향교회가 있습니다. 주님만 향하고 주님의 향기가 되는 사랑과 섬김의 공동체를 꿈꾸면서 제가 2001년도에 개척을 해서 올해 24년이 되어졌습니다. 나중에 알게 된 사실이지만 그 다리 하나를 두고 아주 영적인 치열한 전투가 벌어지고 많은 피를 흘렸던 그곳에 하나님께서 교회를 세워주시고 2011년부터 주빌리 통일 구국기도회를 하면서 춘천 지역에서 연합해서 복음 통일을 위해서 여러분 기도하고 있습니다. 제가 이번에 이 서밋과 종교개혁 장소들을 이렇게 둘러보면서 참 독일이라고 하는 나라가 귀하더라고요. 독일은 통일이 있고 그 다음에 종교개혁이 있고 공동체가 있는 그런 나라인데 참 많은 교훈을 주었습니다. 특별히 이 서밋에 참여를 하면서 동독 출신인 그 프레드 로들루프라고 하는 목사님의 강의가 있었는데 그분이 이런 말씀을 하셨어요. 큰 일을 행하시는 하나님께서 불가능한 상황 속에서 기적을 베풀어 주신 큰 은혜를 경험했기에 지금도 기쁨으로 사역을 한다. 독일 통일을 얘기를 들으면서 우리도 통일에 대한 소망을 가지게 됐는데요. 53명의 우리 국내외 목사님들 또 사역자들이 함께 이렇게 여정을 하면서 그 종교개혁자들 한 명 한 명의 그 삶과 치열했던 그런 사역들이 굉장히 마음 깊게 여러분 다가왔습니다. 그런데요, 이 통일에 대한 이야기를 듣고 종교개혁에 대한 이야기를 쭉 들으면서 하나님께서 계속 마음 가운데 감동을 주는 게 있는 거예요. 지금은이라고 하는 마음을 계속 주셨어요. 종교개혁 당시, 독일이 통일될 당시, 그때 주님의 손에 쓰임 받았던 사람들이 있는데 지금은 하나님께서 누구를 통해 일하시냐는 거예요. 기독교의 역사가 많은 오랜 역사를 거치면서 지금까지 왔는데 하나님께서 지금은 누구를 통해 역사하시냐는 거예요. 지금 이 시대에 부름받은 사람이 저와 여러분인 줄 믿습니다. 하나님은 우리를 통해서 이 시대 가운데 하나님의 살아계심을 나타내시고 여러분 증거하신다라고 하는 것입니다. 불가능한 상황 속에서도 기적을 일으키는 하나님께서 사람을 통해서 그 일을 이루신다라고 하는 사실입니다. 그래서 저희와 주님의 손에 붙들리기만 하면 오늘 이 시대 가운데서 비록 연약하고 세상에 많은 문제가 있지만 하나님의 은혜가 우리에게 임하면 우리를 통해서 하나님의 위대한 기적의 역사가, 하나님의 놀라운 사역들이 펼쳐지게 되어질 줄 믿습니다. 그런 마음의 소원이 있는 거죠. 하나님, 우리도 이 시대 가운데서 하나님의 손에 붙들려 쓰임받는 인생 되게 하여 주옵소서. 이게 자연스럽게 갖는 소원이죠. 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 되어지는 여러분 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 하나님의 손에 붙들려서 쓰임받던 사람들을 가만히 보니까 그분들은 기본에 충실한 사람들이었습니다. 이번에 종교개혁 탐방을 계속하면서 수없이 들었던 얘기가 뭐냐면 아드 폰테스, 본질로 돌아가라 라고 하는 거예요. 본질로 돌아가라. 여러분, 본질이 뭘까요?
영적인 본질이 뭘까요? 하나님과 마음이 맞는 것입니다. 다윗이 하나님에게 그는 내 마음에 맞는 사람이라, 내 뜻을 그를 통해 다 이루겠다 하신 것처럼 우리가 하나님의 마음에 맞는 것, 우리의 신앙생활이 하나님의 마음에 맞춰가는 것이 영적인 본질이요 우리가 돌아가야 될 것인 줄 여러분 믿습니다. 하나님이 좋아하시는 것을 내가 좋아하고 하나님이 싫어하는 것을 내가 싫어하고, 하나님이 좋아하시는데 내가 싫어한다든지 하나님이 싫어하는 것을 내가 좋아하면 마음이 맞지 않아서 같이 갈 수 없잖아요. 그러나 하나님과 우리의 마음이 맞기만 한다면 지금도 하나님은 우리를 통해서 하나님의 전능하신 역사를, 위대한 역사를 놀랍게 펼치게 되어질 줄 믿습니다. 저는 이런 면에서 볼 때 여러분, 다윗은 하나님의 마음에 맞는 사람, 도대체 무엇이 하나님에 맞는 그런 마음이었을까? 다윗의 어떤 마음이 하나님에게 맞는 마음이었을까? 그 마음이 무엇인지를 살펴보고 저와 여러분들이 함께 그 다윗이 누렸던 은혜를 누리고 또 다윗이 쓰임받았던 것처럼 쓰임받는 그런 귀한 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 소원합니다. 여러분은 하나님 하면은 어떤 여러분 이 이미지가 떠오르세요? 저는 하나님 그러면 은혜를 베푸시는 하나님이라고 하는 이미지가 저에게는 가장 강력하게 여러분 떠오릅니다. 하나님은 우리에게 무궁무진한 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 저는 오늘 제가 이 자리에 선 게요 하나님의 은혜입니다. 여러분 이 자리에 앉아 계신 것이 하나님의 은혜인 줄 여러분 믿습니다. 하나님은 우리에게 은혜 베푸시는 거예요. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸시기 위해 준비하고 계시고 오늘도 필요한 사람들에게 은혜를 주세요. 약한 자를 강하게 하시기도 하시고요, 가난한 자를 부요하게도 하시고, 마음이 상한 자들을 위로하고 회복해야 하는, 망가지고 병든 것들을 치료하고 더 놀라운 회복의 역사를 이루시는 분이 하나님이신 줄 믿습니다. 저는 오늘 예배드리다가 찬양 가운데, 말씀 가운데, 기도하는 가운데 저절로 인생의 문제들이 풀려지고 하나님께서 은혜 베푸셔서 그 은혜에 압도되는 놀라운 역사가 저와 여러분 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 시편에 보니까 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 그 제 시선을 사로잡는 말씀이 있었는데요, 시편 103편 8절의 말씀입니다. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자가 풍부하시도다. 그래서 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가면 오늘도 하나님께서 예비하신 은혜를 저와 여러분들에게 폭포수와 같이 부어줄 줄 믿습니다. 지난 한 주간 동안 참 힘들었고 어렵고 지치고 상했더라도요, 오늘 주님 앞에 예배드리며 주님의 얼굴을 구할 때 하나님께서 그 은혜를 부어주시면 우리는 완전히 새로워지고 새 힘을 얻고 새 능력을 얻게 되어지는 놀라운 역사가 있습니다. 하나님의 치료하는 역사, 하나님이 회복하시는 그 놀라운 역사들이 있다라고 하는 거예요. 그러면서 그 은혜에 대해서 특별히 몇 가지 얘기를 하고 있는데, 시편 31편 9절의 말씀, 너무 좋은 말씀이니까 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜, 곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요. 여러분, 하나님께서 저와 여러분을 위해서 쌓아두신 은혜가 있다라고 하는 거예요. 여러분, 이 쌓아두신 은혜, 저와 여러분을 위해서 쌓아두셨다가 하나님 앞에 나올 때 부어주신다라고 하는 거예요. 그런데 누가 이런 쌓아두는 은혜를 경험하느냐? 그 하반절에 보니까 뭐라고 되어 있죠? 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌, 죽게 피한다라고 하는 건요, 위기를 만났거나 어떤 어려운 상황을 겪었거나 위급한 상황 가운데 겪게 되어졌을 때, 그때 사람을 찾아가지 아니하고 하나님 앞에 나올 때 하나님께서 쌓아두신 은혜로 그에게 부어주신다라고 하는 거예요. 저와 여러분에게 쌓아두신 은혜가 있다라고 하는 거,
이것이 주께 피하는 자에게 하나님께서 베푸시는 은혜가 크다라고 하는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 어떨 때는 정말 한 주간 너무 엉망으로 살아가지고 주님 앞에 나올 염치도 없고 부끄럽고 너무 이렇게 나오기가 어려워도요, 마치 탕자가 아버지를 향하여서 돌이켜서 나오면 아버지가 먼 발치에서 그 아들을 바라보고 버선발로 달려 나와서 그를 끌어안고 입을 맞추고 새 옷을 입혀주고 손가락에 가락지를 끼우고 새 신발을 신고 신겨주고 송아지를 잡아가지고 잔치를 베푸는 것처럼, 우리가 아무리 죄악 가운데 허물 가운데 여러분 살았어도 주님 앞에 나오는 이 시간이 하나님의 쌓아두신 은혜를 받는 시간인 줄 믿으시기를 바랍니다. 여러분 마음을 여세요. 그리고 주님을, 나를 이 자리로 이끌어 주신 그 하나님을 바라보고 나아갈 때 하나님께서 쌓아두신 여러분 그 은혜를 여러분 받게 되어질 줄 믿습니다. 세상에 무슨 일을 당하든지 어떤 일을 겪든지 간에 은혜의 보좌라고 합니다. 은혜의 보좌. 우리는 지금 은혜의 보좌 앞에 나와 있는데, 은혜의 보좌 앞에 나오면 주님께서 쌓아두신 은혜로 우리의 모든 것들을 회복하는 은혜가 있게 될 줄 믿습니다. 여러분, 저는 이런 모토를 갖고 있어요. 쓰러져도 십자가 앞에 쓰러지면 부활의 능력으로 일어선다. 할렐루야. 세상 앞에 쓰러지면요 다시 일어나기 쉽지가 않아요. 그러나 쓰러져도 십자가 앞에 쓰러지면 부활의 능력으로 다시 일어나서 주님 앞에 존귀 쓰임받는 은혜가 있게 되어질 줄 믿습니다. 옆에 분하고 한번 인사하시죠. 하나님이 당신을 위해 쌓아둔 은혜가 참 많습니다. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 예. 우리가 이 예배 시간은요 주님을 바라보지만 우리 옆에 있는 형제매들하고 서로 이렇게 축복하면서 하는 시간도 귀한 줄 여러분 믿습니다. 그런데요, 하나님의 은혜가 또 있더라고 보니까. 쌓아두신 은혜도 있는데 시편 102편 13절에 보니까요, 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 주께서 일어나사 긍휼히 여기시리니 지금은 그에게 은혜를 베푸실 때임이라. 정한 기한이 다가오미니라. 하나님께서요 정한 기한에 주시는 은혜가 있다라고 하는 거예요. 지금까지 우리가 은혜를 받았지만요, 하나님의 정한 그 기한에 우리가 상상할 수도 없는 하나님의 은혜가 더 부어진다라고 하는 거예요. 그래서 제가 우리 초두에 인사드렸던 것처럼 예수님만의 우리의 빛나는 미래가 있다라고 하는 거예요. 요셉의 예를 한번 들어볼까요? 요셉은 여러분 형들에 의해서 노예로 팔렸잖아요. 노예로 팔리는 가운데도 성실하게 일했습니다. 하나님이 은혜를 주셔서 형통하게 되어져서 형통했지만, 그러나 그는 계속해서 이 노예 생활을 하면서 또 심지어는 감옥에 들어가서 억울한 시간들을 보내야 됐어요. 그런데요, 고난과 시련의 시간 13년이 지난 후에 하나님께서 요셉을 들어서 바로의 꿈을 해석함으로 인해서 당대 최고의 강국이었던 애굽의 총리가 돼서 그 시대의 기근을 해결하는 자로 쓰임받게 하셨다라고 하는 거예요. 여러분, 하나님께서 조금씩 은혜를 베풀어 주시지만은 어떤 정한 기한이 다가오면요, 그 정한 기한에 하나님께서 이루 말할 수 없는, 우리가 상상할 수 없는 폭포수와 같은 은혜를 부어주셔서 완전한 역전의 은혜를 경험하게 하시는 놀라운 역사가 있다고 하는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 정한 기한이 그 전까지 시련도 있을 수 있고, 왜 이렇게 풀리지 않는지, 왜 이렇게 어려운지, 왜 이렇게 가도 끝이 없는 것 같은 그런 상황이 보일지라도요, 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다. 실망하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 정한 기한이 되면 하나님께서 모든 것을 역전시킬 수 있는 하나님의 은혜가 부어진다고 하는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 그 주님을 신뢰하시기를 바랍니다. 하나님은 우리가 보이지 않는 가운데서 여전히 놀라운 일을 행하시는 여러분 하나님이십니다. 나보다 나를 더 사랑하시고 나를 향한 놀라운 계획을 갖고 계신 하나님께서 우리 앞서 행하시면서 인도하시는 하나님이시라는 거예요. 저는 참 하나님의 이런 은혜를 생각하면 그 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지, 또 모든 사람에게 베푸는 그런 하나님의 은혜가 얼마나 풍성한지
그래서 하나님의 은혜를 받고 또 받고, 과거에도 받았지만 오늘도 또 받기를 원하고, 앞으로 계속 하나님의 은혜를 여러분 받기를 소원합니다. 여러분들도 지금까지 오시면서 많은 은혜를 받았겠지만 오늘도 하나님께서 부어주신 은혜로 충만하시기를 바라고, 앞으로 세월이 지나가는 동안에 더 놀라운 하나님의 은혜가 폭포수와 같이 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 정말 많은 사람들이 은혜를 받았어요. 저도 은혜를 받았고, 여기 계신 모든 분들도 은혜를 받았고, 아마 역사 가운데서 하나님을 알았던 수많은 사람들이 은혜를 받았어요. 그런데 수많은 사람들이 하나님의 은혜를 받았는데요, 하나님의 은혜를 잊어버리는 사람들이 많았어요. 그러니까 다윗에게 놀라운 건 뭐냐면, 하나님께서 자기에게 베푸신 은혜를 잊어버리지 아니하고 은혜에 보답하고자 하는 마음을 가졌다라고 하는 거예요. 이게 은보의 마음입니다. 다윗은 목동이었잖아요. 그런데 나라의 제왕으로 서게 된 거예요. 목동인 내가 제왕이 된 이 모든 것은 전적인 하나님의 은혜다. 사실 하나님의 은혜가 임하지 않으면 축복이 우리 가운데 올 수가 없습니다. 다윗은 자신의 모든 것이 하나님의 은혜라는 것을 알았고, 내가 그냥 은혜 받아서 감사하다 이것으로 끝나지 않고요, 내가 받은 이 은혜가 너무 크고 너무 감격스럽고 너무 놀랍기 때문에 하나님께 이 마음을 조금이라도 내가 하나님을 위해서, 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님께 그 은혜를 보답하고자 하는 그 마음을 가진 거예요. 그러다가 다윗이 생각해낸 것이 뭐냐면은 사도행전 7장 46절에 보면 이렇게 나옵니다. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받았죠. 근데 은혜를 받은 그 다음이 있었어요. 뭐냐면, 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여 달라고 하더니, 이게 스데반 집사님의 설계 가운데 나온 다윗의 마음인데요, 자기는 너무 놀라운 궁에 사는데 하나님의 처소는 초선하게 있는 것 같아서 내가 하나님의 집을 지어드리고 싶고자 하는, 성전을 지어드리고 싶은 마음을 가졌다라고 하는 거예요. 물론 하나님은 하늘을 보좌 삼고 땅을 발등상으로 삼기 때문에 하나님께서 하나님이 거하실 집이 필요 없으셨지만은, 하나님은 다윗의 마음을 받으셔서 그 아들 솔로몬을 통해서 성전을 짓게 하셨습니다. 그런데 중요한 것은요, 다윗이 언제 이런 마음을 가졌느냐라고 하는 것입니다. 사무엘하 7장에 보면 이렇게 나옵니다. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에서 평안히 살게 하신 때에, 왕이 선지자 나단에게 이르되, 볼지어다 나는 백향목궁에 살거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. 여러분, 어려울 때, 힘들 때 하나님을 찾는 사람이 많아도요, 하나님이 복을 주시고 은혜를 베풀어 주셔서 모든 적들을 물리치고 풍성해졌을 때, 평안해졌을 때, 그때 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 마음을 갖는 사람 많지 않아요. 토마스 칼라이라는 사람이 이런 얘기를 했습니다. 고난을 이기는 사람이 100명이라면 형통을 이기는 사람은 1명에 불과하다. 여러분, 하나님은요, 저와 여러분을 잘되게 하시는 분이세요. 아멘입니까? 네. 옆 사람하고 다시 한번 인사하게요. 당신은 어차피 잘될 사람입니다. 이렇게 한번 인사 한번 하겠습니다. 당신은 어차피 잘될 사람입니다. 다시 한번 인사할까요? 잘될 때 입 닫지 말고 한턱 쏘세요. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 잘될 때 입 닫지 마시고 한턱 쏘세요. 네. 저와 여러분요, 예수님 때문에 잘될 사람들이에요. 그런데요, 하나님 앞에서 잘됐을 때 하나님 잊어버리는 사람이 많아요. 다윗은 잘됐을 때, 평안했을 때, 그때 여러분 하나님을 더 기쁘시게 하고자 하는 것이 뭔가라고 하는 것을 여러분 생각을 하는 사람이에요. 저는 고3 말년까지 교회를 다녀본 적이 없어요. 친구들 가운데서 제일 안 믿을 사람이었는데, 친구들이, 예수 믿는 친구들이 간절한 기도 가운데 제가 예수님을 믿게 되고
목사가 되어졌습니다. 목사가 되어졌을 때 하나님이 내게 베푸신 은혜가 너무 커서 내가 어떻게 주님을 위해서 내가 사역을 하면 좋을까라고 하는 마음을 주셨을 때 하나님이 북한 선교에 대한 마음을 주셨어요. 가장 어두운 땅, 지금의 이 우리 민족의 땅끝이라고 할 수 있는 저 북한 땅에 복음의 빛을 비추는 일에 하나님이 사명을 주셔서 그 길을 쫓아가다 보니까 분단도의 수구도시인 춘천에서 여러분 목회를 하게 되어진 것입니다. 여러분, 성전을 짓고자 하는 다윗의 그 마음을 나단이 그러면 왕의 마음에 있는 대로 행하소서라고 할 때 하나님께서 나단에게 나타나서 다윗에게 하시는 말씀을 주셨어요. 그게 사무엘하 7장 8절 9절의 말씀인데 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이와 같이 말하라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은즉 땅 위에서 위대한 자들의 이름과 같이 내 이름을 만들어 주리라. 하나님의 집을 지어드리고자 하는 마음만 가졌는데도 하나님께서는 그것을 너무 귀하게 여기셔서 하나님께서 그 이름을 창대하게 위대하게 만들어 주겠다 약속했어요. 하나님은요, 우리의 마음이 어디로 향하는지, 은혜를 받고 하나님의 도우심을 경험하면서 우리의 마음이 하나님 앞에 조금이라도 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 은혜에 보답하고자 하는 마음을 가지고 살아가고자 할 때요, 하나님이 그걸 굉장히 귀히 여기신다는 거예요. 하나님께 받은 은혜가 너무 커서 복음을 전하고 선교의 사명을 감당하고 교회를 세우고 우리가 작은 일에 봉사할 때 하나님이 그거를 굉장히 귀하게 여기신다라고 하는 사실을 기억하시기를 여러분 바랍니다. 두 번째는요, 기도로 구할 마음이에요. 성경에 하나님께서 우리를 복주시고 복주시며 번성하게 하고 번성하게 한다는 이 축복의 말씀이요 3만 개 이상이 나오더라고요. 성경에는 수많은 하나님의 축복의 약속이 있는데 그 축복된 약속을 어떤 사람은 받아 누리고 어떤 사람은 받아 누리지 못하느냐라고 하는 거예요. 그것은 다른 데 있지 않고요, 그 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 사람은 그 약속의 말씀대로 누리고 살아가지만 그 약속의 말씀을 알았더라도 그 말씀을 붙들고 기도하지 않으면요, 하나님의 복을 제대로 누리고 살아가지 못하더라고요. 다윗을 여러분 바라볼까요? 다윗이 사무엘하 7장 27절에 이런 말씀을 하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 주께 간구할 마음이 생겼나이다. 하나님은요, 다윗의 집을 세워주시기로 약속하셨어요. 그 약속된 말씀을 붙들고 다윗이 한 일이 뭐냐면 그 하나님의 말씀을 붙들고 기도한 거라는 거예요. 하나님의 아무리 놀라운 축복의 말씀이 있어도요, 그 말씀을 붙들고 기도하지 않으면요, 그 말씀이 잘 이루어지지 않아요. 근데 그 말씀을 붙들고 기도할 때 내게 이런 약속을 주셨으니 이 약속을 붙들고 기도할 마음을 하나님 앞에서 가지고 기도했을 때 하나님께서 그 기도에 놀라운 응답을 주셨다라고 하는 거예요. 여러분, 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 잘못을 저질러 가지고 나라가 망하고 바벨론 포로로, 아수르로 포로로 끌려가지 않았습니까? 그런데 하나님은요, 에스겔을 통해서 기가 막힌 약속을 여러분 주셨어요. 에스겔 36장 36절에 보면 너희 사방에 남은 이방 사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황폐한 자리에 심은 줄을 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 하나님은요, 말씀하신 것을 반드시 이루시는 분이십니다. 불가능한 것 같고 전혀 상상할 수 없는 그런 일들도 전능하신 하나님께서, 역사의 주관자가 되신 하나님께서, 세계를 경영하시는 하나님께서 말씀하신 건요 반드시 이루시는 줄 믿으시기를 바랍니다.
하나님은요 우리의 회복을 위해서 다 이루실 것을 약속하셨어요. 저는 복음 통일이라는 것도 우리가 보기에는 막연한 것처럼 보이지만 하나님이 이미 무너지고 황폐한 것을 다시 세우시고 회복할 것을 하나님은 이미 우리에게 약속을 여러분 주셨습니다. 그런데 그 다음 구절이 중요해요. 37절에 이런 말씀이 나옵니다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어 주실 것을 내게 구하여야 할지라. 여러분, 하나님이 아무리 놀라운 약속을 주셨어도 그래도 여러분 그 약속의 말씀을 붙들고 구할 때 하나님이 약속하신 것이 우리에게 현실이 되어진다라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 아마 연초에 여러분들도 약속의 말씀을 받으셨을 거예요. 그러나 여러분들은 그 약속의 말씀을 붙들고 참 좋은 말씀이네 라고 여러분 그냥 생각하고 넘어갈 수 있어요. 그러나 지금이라도요, 하나님 이 말씀이 내 삶의 현실 속에서 그대로 이루어지게 하옵소서. 여러분 구하고 찾고 두드리는 마음을 가지고 살아갈 때 하나님이 그 약속의 말씀이 내 삶에서 현실이 되어져서 하나님을 자랑하는 간증의 주인공으로 서게 하실 줄 믿습니다. 다윗은요 그런 면에서 보면 참 기도에 늘 하나님께 여러분 기도하고 의논하는 자였어요. 여러분, 전쟁이라고 하는 것은 시간 다툼이고 전략의 문제고 얼마나 상황이 위급합니까? 그런데도 사무엘하에 보면은 다윗은 하나님께 기도해. 하나님, 제가 올라갈까요? 여기를 칠까요? 하나님이 도와주시겠습니까? 여러분, 이런 기도를 하나님께 드려요. 그럴 때 하나님이 올라가라 그럼 올라가고, 또 멈추라 그러면은 멈추어서는 일이 하게 되어진 거예요. 아무리 급해도요, 그냥 내가 하고 싶은 대로 내 생각대로 막 하게 되어지면요, 나중에는 엉뚱한 일이 터지게 되어지는 것 같아요. 될 듯한데 안 돼요. 그런데 아무리 급해도 하나님 앞에 잠시라도 머리를 숙이고, 하나님 어떻게 해야 될까요? 하나님, 제가 이 일을 해야 되겠습니까? 계약을 해야 되겠습니까? 아니면 여기를 가야 되겠습니까? 만나야 되겠습니까? 이렇게 여러분 하나님 앞에 구할 때 하나님께서 세미하게 역사해 주셔서 정말 이루어지지 않을 것 같은 일들이 이루어지는 놀라운 역사가 있다라고 하는 거예요. 기도하지 않으면요, 사람의 방법을 찾아요. 기도하지 않으면요, 인간적으로 여러분 나가게 되어져요. 사람을 찾아다녀요. 그러나 사람을 찾기 전에 하나님을 찾게 되어지면 하나님의 방법이, 하나님의 역사하심이 생각지도 못한 가운데서 위대한 역사를 이루신다라고 하는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 근데 저는 설교를 마무리하면서요, 다윗에게 참 많은 기도의 염전이 있었지만은 다윗의 결정적인 기도는 무엇이었을까? 저는 다윗의 결정적인 기도는 용서를 구하는 기도였다고 생각합니다. 다윗은 하나님의 은혜를 엄청 많이 받은 사람이에요. 그런데요, 어느 날 간음죄에 빠졌어요. 어느 날 살인죄에 빠졌습니다. 그렇게 많은 은혜를 받고도 죄를 지을 수 있는 것이 우리 인간입니다. 죄라는 것은요, 하나님의 은혜, 하나님의 축복을 빨아먹는 거머리와 같아서 그 많은 은혜를 무효화시키는, 그래서 굳어지게 만들고 구원의 감격을 사라지게 만들고 자원하는 마음이 없어지게 여러분 만드는 것이 죄라는 역사 아닙니까? 그런데 하나님, 다윗은 나단의 도움을 통해서 하나님 앞에서 나가서 회개하는 거예요. 하나님 앞에 자기의 죄를 자복을 하는 거예요. 다윗은 무엇을 믿었냐면, 내 죄가 이렇게 크지만, 여러분, 은혜를 받지 않은 사람이 죄를 짓는 것도 크지만 은혜를 받은 사람이 죄를 짓는 게 얼마나 더 큰 일입니까? 그런데 자기가 지은 씻을 수 없는 죄보다 더 큰 하나님의 용서의 은혜, 하나님의 회복의 은혜가 있다는 것을 알고 주님 앞에 나아가 기도해서 그의 영혼이 여러분 회복이 되어지는 거예요. 시편 51편이요, 이 내용을 너무나 잘 보여주는데요, 시편 57편 17절에 보면 이렇게 나와 있습니다. 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여, 상하고
통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 하나님은 주님 앞에 나와서 자신의 연약함, 자신의 죄악, 허물을 구하는 자를 하나님이 기쁘게 받아준다는 거예요. 제가 성경을 읽다 보니까 참 흠이 없는 사람이 있더라고요. 특별히 다니엘과 같은 사람은 나라가 멸망하는 시절에, 틴에이저의 시절에 바벨론 포로로 끌려갔잖아요. 부모를 떠나고 조국을 떠나고 포로로 끌려간 그곳에서 자기를 지키기 위해서 뜻을 세우고 왕의 진미를 거부하잖아요. 제국의 국무총리를 하는 가운데서도 흠을 찾아볼 수 없는 대단한 인물이에요. 요셉, 모세, 여호수아, 얼마나 대단한 인물이 많습니까? 그런데요, 성경에 보면은 내 마음에 맞는 사람, 다윗에게만 그 표현을 하고 있어요. 왜 그랬을까요? 다윗은 어쩌면 다니엘이나 다른 사람들에 비해서 흠이 있는 사람이죠. 간음죄를 지었고 살인죄도 지었고 하나님 앞에 씻을 수 없는 죄를 지었지만 자기의 죄보다 넘치는 하나님의 놀라운 은혜가 자기의 죄악을 씻고 자신을 새롭게 살리는 은혜를 경험한 줄 믿으시기를 바랍니다. 내 죄가 아무리 깊다 한들, 내 죄가 아무리 나를 사로잡고 사단이 그 죄를 통해서 내 인생을 완전히 망가뜨려 할지라도 하나님 앞에 나올 때 하나님이 그 죄를 해결해 주시고 그 죄를 넘어서는 하나님의 놀라운 은혜로 다시 다윗을 세워주는 놀라운 은혜를 경험한 거예요. 그래서 다윗의, 여러분 오늘 읽었던 우리 이 말씀처럼 그 다윗을 통해서 이스라엘의 구주 예수 그리스도가 오게 하신 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 누구십니까? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 죄의 삭슨 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 사랑하는 여러분, 이 시대는 죄가 넘쳐나는 시대고 이 시대는 죄를 심상히 여기는 시대입니다. 이 세상에 이 많은 죄를, 이 엄청난 이 죄들을 누가 해결할 수 있고 누가 이 하나님의 축복을 빼앗아가는 이 죄의 저주를, 죄의 이 엄청난 저주를 제거하고 우리에게 하나님의 축복을 가져올 수 있을까요? 그것은 바로 예수 그리스도라고 하는 사실입니다. 어쩌면 우리는요, 다윗보다 더 큰 은혜를 우리는 받은 사람이에요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 고난에 점철된 인생을 사시고 십자가에 못 박혀 죽어주셔서 나를, 내 모든 죄를 도말하시고 나를 구원하시고 내게 새로운 삶을 주시고 우리에게 영원한 미래까지 보장하시는 분이 예수님인 줄 믿으시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 이름을 붙들고 하나님의 이름을 붙들었던 여러분, 이 다윗을 통해서 예수 그리스도가 오셨듯이 우리가 예수 그리스도의 이름을 붙들면 우리는 다시 오실 예수 그리스도를 맞이하며 영원한 천국을 예비하는 하나님의 사람으로 쓰임받게 되어질 줄 믿습니다. 다윗이 누렸던 그 은혜보다 그리스도 예수 안에서 우리가 누리는 그 복이, 그 은혜가 얼마나 더 충만한 것인지 우리는 그것을 알기만 하면요, 덩실덩실 춤을 추면서 우리는 하나님을 예배하며 찬양하게 되어질 줄 믿습니다. 내 모든 죄를 도말하시고 내 모든 병을 고치시며 우리의 청춘을 독수리 날개처럼 울리게 하시는 그 하나님의 은혜가 바로 예수 그리스도를 통해서 우리에게 부어진다고 하는 사실. 그래서 우리가 예수 그리스도의 이름을 붙들기만 하면 사단이 아무리 망쳐놓고 아무리 여러분 처절하게 실패한 것도 주님이 다시 일으켜 세워주셔서 빛나는 미래를 맞이하게 하실 줄 믿습니다. 이 세상에서 가장 아름다운 이름 예수, 가장 위대하신 이름 예수, 가장 놀라우신 이름 예수, 치유의 이름 예수, 능력의 이름 예수, 회복의 이름 예수, 기적의 이름 예수, 그 예수의 이름을 붙들 때 여러분 우리 인생 가운데 승리의 은혜를 누리게 하실 줄 믿습니다. 저는 여러분들이 내가 아무리 부족해도, 내가 아무리 연약해도
나를 구원하시는 그 예수 그리스도 그 이름만 붙든다면 하나님의 쌓아두신 은혜가, 정한 때 임하신 은혜가, 또 우리에게 베푸신 그 은혜가 더욱더 풍성하게 확장되어져서 은혜에 붙들림 받아 주님의 승리를 누리는 삶이 되어질 줄 믿습니다. 오늘 예배에 나오신 여러분들 한 분 한 분에게 예수 그리스도로 말미암은 구원의 은혜와 회복의 은혜와 축복의 은혜가 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 기도를 잘 못한다 할지라도 예수님, 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 하루에 100번이라도, 하루에 1000번이라도, 길고 깊게 기도하지 못한다 할지라도 예수님, 예수님, 그 이름을 부를 때 그 이름 안에 있는 놀라운 회복의 은혜가, 구원의 은혜가, 축복의 은혜가, 기적의 은혜가 우리의 삶을 주님의 은혜 가운데로 이끌며 그 은혜로 말미암은 놀라운 승리를 누리게 하실 줄 믿습니다. 한 주간도 그 예수의 이름을 부르며 나아갈 때 어둠의 권세는 떠나가고 주의 천사들이 수영들며 하늘의 영광이 임하는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이 시간 한번 같이 한번 기도 한번 하시죠. 하나님, 나를 위해 누가 죽어주셨습니까? 나를 위해 누가 대신 우리를 희생했습니까? 예수 그리스도 외에는 없습니다. 주님이 십자가에 죽으심으로 우리의 죄를 사하고 우리를 구원하고 우리를 회복케 하는 이 은혜를 우리가 누리며 그 승리를 누리며 우리가 그 은혜에 보답하며 우리가 그 예수의 이름으로 기도하며 주님의 기뻐하는 뜻을 이루는 삶이 되어질 수 있도록 인도해 달라고 우리 주여 한번 부르고 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 주여, 하나님 아버지 너무나 감사합니다. 오늘 우리가 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 함께 모여서 하나님을 예배하며 찬양할 때 하나님께서 오늘 이 자리 가운데 임재하여 주셔서 연약한 하나님 아버지 지체들 만져주시고 상한 심령 위로해 주시고 하나님 모든 인생의 문제들이 떠나가게 허락하여 주시옵시고 하나님의 은혜 위에 은혜가 임하게 허락하여 주시옵시고 우리의 인간의 죄악과 세상의 죄악을 넘어서는 하나님의 은혜에 붙들림 받아 쓰임받는 귀한 역사가 있도록 우리 주님 함께하여 주시옵기를 간절히 원하옵고 기도드리옵나이다. 살아계신 하나님, 우리에게 상상할 수도 없는 한량없는 은혜를 베풀어 주시고 쌓아두신 은혜, 미리 정하신 은혜 하나님 우리에게 부어주심을 감사함을 드립니다. 하나님의 은혜로 하나님 이곳에 형제교회를 세워주신 하나님께서 더욱 은혜 위에 은혜로 충만한 성도요 교회가 되게 허락하여 주시옵소서. 받은 은혜를 하나님께 보답하고자 주님의 기뻐하는 사역들을 감당할 수 있는 교회가 되게 허락하여 주시옵시고 이 미주 지역만이 아니라 우리 한반도의 복음 통일을 위해서도 세계 열방을 향해서 하나님의 기뻐하신 뜻을 이루어드리는 교회로 쓰임받게 허락하여 주시옵소서. 하나님, 이 예배에 나온 한 영혼 한 영혼을 거저 돌려보내지 마시고 하나님께서 만져주시고 임재하여 주시어서 또 하나님을 향한 믿음을 가지고 담대히 나아가도록 축복하시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드리옵고 존귀하신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 함께 자리에서 일어나셔서 결단의 찬양으로 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 주를
상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상을 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때, 주의 얼굴 구할 때, 주의 영을 부사, 주의 영을 부사, 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 이름에 눈들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 고백합니다. 내 영혼이 확정되었습니다. 확정되고 오니 믿음에 눈들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음에 눈들어 주를 주님, 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 주님의 은혜를 깨닫고 상기시켜 주시니 감사드립니다. 그렇습니다. 주님, 우리의 약함에 우리가 주저앉지 않겠습니다. 오직 주님의 은혜만 붙잡고 나아가겠습니다. 그렇습니다. 주님, 우리가 세상의 힘에 굴복하지 않겠습니다. 오직 주님의 은혜만을 붙잡고 끝까지 나아가겠습니다. 오직 은혜 충만하신 예수 그리스도를 바라보며 끝까지 주님과 함께 주님이 보여주신 그 길 달려가기 소망합니다. 오늘 그렇게 결심하며 주님께서 주신 우리의 시간을 올려드립니다. 또한 주님께서 허락하신 그 예물, 우리의 마음을 담아 우리의 삶을 담아 주님 앞에 올려드립니다. 주님께서 기뻐 받아 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심이 주님의 은혜를 바라보고 주님의 마음에 합한 자가 되기를 소망하며 나아가는 모든 성도들의 삶 위에 오직 주 예수 그리스도의 은혜만을 전파하며 나아가는 형제 교회와 모든 교회 위에 이제부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 다 같이 살아계신 하나님 소리 높여 찬양하시겠습니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 듯이 전혀 없네. 사랑의 주의 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 영광의 박수 올리시겠습니다. 모든 예배가 마쳤습니다. 라비 가서 교제하고 가시면 되겠습니다. 이번 한 주도 주님 안에서 은혜 충만한 한 주 되시기를 축복합니다.